أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سامعین محترم، عزاداران مظلوم کربلا، شب عاشور ہیں. کل کی مجلس میں گزشتہ مجالس کا خلاصہ مختصر سا بیان ہوا اور محبت و اتباع و اطاعت کے حوالے سے بھی حب کے حوالے سے بھی مختصر سی گفتگو ہوئی. سامعین کے خدمت میں اور حضرت علی اصغر کے مصائب کے جملے بھی مختصر سے بیان ہوئے. آج شب مغفرت ہیں اور شب دعا ہے. شب عاشور عزیزو شب دعا ہوا کرتی ہے. شب دعا ہے، دعاؤں کی رات ہے، راز و نیاز کی رات ہے، استغفار کی رات ہے. لہٰذا آج سامعین کی خدمت میں استغفار کے حوالے سے چند نکات اور مغفرت کے حوالے سے بیان کروں گا. اس سے پہلے طبق وعدہ کل امام رضا کے دو واقعات زائر کے حوالے سے، استقبال زائر کے حوالے سے اور محبت آل محمد کے حوالے سے بیان ہوئے. 2 یا 3 واقعات. آج فضائل اہل محمد کے حوالے سے ایک مختصر سا واقعہ، چونکہ وقت کم ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالی موضوع کے حوالے سے یغفر لکم ذنوبکم کے بابت میں چند عرائض سامعین کے خدمت میں عرض کروں گا. عزیزو، اس دور میں ایک بچہ تھا جس کا نام ابراہیم ہے. تو ایک گھر میں ایک بچہ تھا، اس کو تیل کے لیے مٹی کے تیل استعمال کرتے تھے اس زمانے میں. تیل کے لیے اور کھانے کے لیے وہ ایک مخصوص وہاں ڈش ہوتا ہے جس کو جو ایران گئے ہیں انہیں پتہ ہے، دیسی کہا جاتا ہے. گوشت ڈلتا ہے، آلو ڈلتے ہیں، تو ملا کے ایک بہترین ڈش بنتا ہے. یہ ایرانیوں کا مخصوص ڈش ہے جو بہت ہی شوق سے لوگ کھاتے ہیں. تو عزیزوں، اس زمانے سے ہے. دیسی کے لیے انہیں بھیجا جا کے دیسی کا سفارش دے دیں، ہوٹل والے سے کہیں اور تیل بھی لے کے آئیں. یہ بچہ چلا جاتا ہے، دیکھتا ہے کچھ لوگ گرد میں جمع ہیں. ایک آدمی امام رضا کے فضائل بیان کرتا ہے، آل محمد کے فضائل بیان کرتا ہے. یہ بھی دیکھتا ہے، لیکن فضائل بیان کرنے کے بعد سب سے پیسہ لیتا تھا. یہ بھی دیکھتا ہے، سنتا ہے، بہت مزہ آتا ہے اس کو. سارے لوگ چلے گئے، کہتا ہے کہ اب دوبارہ بیان کریں. یہ کہتا ہے کہ میں پیسوں کے بغیر بیان نہیں کرتا ہوں. تیل کے لیے جو پیسے دیے تھے نا، درہم اس زمانے میں درہم و دینار و
तुमान जो कहा जाता है दिए थे, वो उसने दे दिए। देने के बाद फिर मज़ा आया, फिर दोबारा कहाँ बयान करे, कहाँ नहीं बयान करता हूँ, दोबारा पैसा देना होगा। जो देजी के लिए उसको पैसे दिए थे ना, मेहमान आने वाले थे, मेहमान के लिए खाने का जो इसने सिफारिश और बताया था, खाने के लिए जो पैसे दिए थे होटल वाले को देने के लिए, वो भी दे दिए। अब परेशान हाल है। आल मोहम्मद के फजाइल सुनने के बाद घर की तरफ आता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आखिर सोचता है, सोच के वो कासा जो तेल के लिए दिया था उसमें कीचड़ भर के तख्ते में रख देता है, जाके कमरे में सोता है। उनके हमसाया कोई खातून आती है, कहती है कि एक खुशबू सी आ रही है आपके घर से, आपके तेल से, ये कहाँ से लेकर आया है तुम्हारा बेटा? नहीं पता, गया था, कहाँ से लेकर आया है, आलाप छोड़ के सो गया है। अब मेहमान का वक्त आ गया, मेहमान आ गए, इंतज़ार कर रहे हैं, उधर सोया हुआ है, दक्कुल बाप हुआ, देजी पेश किया गया, क्या आपने सिफारिश किया था, आपने आर्डर दिया था, आर्डर के हिसाब से हमने लाया है। अच्छा, अब ये बंदा, उसको मेहमान आए, सुफरे पे दस्तरखान पे सारे जमा हुए, बच्चे को भी बुलाया जाता है, जगाया जाता है, आता है, आने के बाद परेशान है, परवरदिगार मैंने तू असलन न तेल लाया था, न ये आर्डर लाया था, न वो खाना लाया था, देजी लाया था, न सिफारिश दिया था, आया कैसा? परेशानी के आलम में ये खाना शुरू कर देता है, मेहमान भी खाते हैं। ये भी जब खाता है कि नवाला लेता है तो वो नवाला एक अशरफी में तब्दील होकर गिरता रहता था, ये नवाला लेता रहता था, खाता रहता था, वो गिरता रहता था, कुछ इस तरह से अशरफियाँ जमा हो गई। ये सारे परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है। उन अशरफियों को जमा किया, जमा करके उस ज़माने में हज़रत इमाम रज़ा के रोज़े के करीब में एक कुआं खुदवाया गया और उससे लोग पानी ले जाते थे, मरीजों को पिलाया जाता था, मरीज शफा याब होते थे, सेहत याब होते थे। पूछा हुआ क्या है, कहा असल माजरा ये है। अजीजों, फ़ज़ाइल सुनने के सदक़े में परवरदिगार आलम दुनिया में इतने नेमतों से नवाजता है तो आखिरत में कितने नेमतों से नवाजेगा, है ना। जो आल मोहम्मद की मोहब्बत किसी के दिल में होती है ना, वो किसी चीज़ को नहीं देखता है। मैं बता दूं, एक दिन आप ताज्जुब करेंगे, एक दिन मस्जिद में हज़रत सलमान भी थे। मौला ने फरमाया, आए सलमान, अपने मकामात को देखना चाहते हो जन्नत में? कहा मौला दिखाइए। जब देखा ना, हूर व ग़िलमान हैं, नदियाँ बहती हैं, मनाजिल हैं और हूर व ग़िलमान हैं। ऐसा लगा जैसे कि सलमान की कोई तवज्जो ही नहीं है। सलमान क्या हुआ? मौला मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। जिसके दिल में अली की मोहब्बत होती है ना, उसको जहन्नम की फिक्र होती है, ना जन्नत की फिक्र होती है। उसकी पूरी मेहनत, पूरी हिम्मत यही होती है कि मेरे इस काम से अली खुशहाल हो जाए। किसी ने कहा ना मासूम के पास आके, ज़ाहिर इमाम है जाफर सादिक के खिदमत में, मौला मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत बड़ा गरीब हूँ। कहा आप जैसा अमीर दुनिया में नहीं है, तवज्जो चाहूँगा। जब आल मोहम्मद की मोहब्बत होती है ना, वो क्या कहते हैं, सूखी रोटी से भी गुजारा करता है लेकिन खुशहाल रहता है। यह आप ध्यान में रखें। मौला मैं गरीब हूँ, घर में खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। कहा आप जैसा अमीर दुनिया में नहीं है। मौला आप कैसे कह सकते हैं मुझ जैसा कोई अमीर नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। कहा अच्छा आप गरीब हैं, हाँ चलो गरीब है तो काम करें। क्या काम करें? हमारी मोहब्बत को दिल से निकालें, एक लहजे के लिए निकालें, पूरी दुनिया तुम्हें दी जाएगी। कहाँ तुम्हें माल दिया जाएगा? कहाँ खुदा की कसम मौला, पूरी दुनिया भी मुझे दी जाए ना, एक लहजे के लिए आपकी मोहब्बत दिल से निकालने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर क्यों कहते हो गरीब हूँ? कौन है तुमसे अमीर? विलायत उज़्मा से मुंसलिक हैं आप, या आपसे भी कोई अमीर हो सकता है? जो विला यही उस दिन आपके खिदमत में बयान किया ना इमाम के हुजूर में बातें हो रही थी, किसी ने जन्नत के बारे में सवाल किया, मौला जन्नत किसे कहते हैं? आप अंत फिल जन्नत, आप तो जन्नत में हैं। नाहनु फिद दुनिया, हम दुनिया में, कहाँ जन्नत में हैं। हल तो खिरून भी विलायत ना आया, हमारी विलायत का इकरार नहीं करते हैं। काला भला क्यों नहीं करते हैं? हाज़ा मान हल जन्नत, इसी को तो जन्नत कहते हैं। जन्नत कोई और नहीं है, इसी को जन्नत कहते हैं। आल मोहम्मद की मोहब्बत का नाम जन्नत है, आल मोहम्मद की इताअत का नाम जन्नत है, इत्तिबा का नाम जन्नत है।
बस। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, ये आखिरी रात है अजीजों। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए इंसान, ए बशर, अगर तुम चाहते हो ना खुदा से मोहब्बत करें, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, मेरे हबीब की इत्तिबा करें। हबीब कहो मेरी इत्तिबा करें। जब तक मेरी हबीब की इत्तिबा नहीं होगी खुदा की मारिफत हासिल नहीं हो सकती है। तो जो किया, अच्छा फ़ायदा क्या है जब इत्तिबा करोगे ना, कुल इन कुंतुम फ़ायदा क्या? फ़ायदा ये युहिब्बुकुमुल्लाह, जब तुम आल मोहम्मद की इत्तिबा करोगे खुदा तुम्हें दोस्त रखेगा। तवज्जो चाहूँगा, हाँ ये आखिरी मजलिस है। जब खुदा तुम्हें खुदा आला मोहम्मद की इत्तिबा करोगे खुदा तुम्हें दोस्त रखेगा। अजीज़ों, दोस्ती का फ़ायदा क्या है? दुनिया में दोस्ती किस लिए रखते हैं? वो अफराद ईमान के हवाले से भी इन्वान ईमान दोस्ती रखने वाला बहुत कम है। वो अल्लाह कोई किसी से दोस्ती रखता है कि तरफ के पास माल है, शायद कभी माल इनायत हो, शायद कभी कोई और चीज़ इनायत हो, लेकिन खुदा में ये नहीं है। खुदा कहता है देखें, जब तुम इताअत करोगे ना, इत्तिबा करोगे, मैं तुम्हें दोस्त रखूँगा। दोस्ती का माना जब खुदा दोस्त रखता है तो नतीजे क्या है? यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे तमाम गुनाहों को बख्श देगा। यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, खुदा गफ़ूर भी है और रहीम भी है, रहम करने वाला भी है, मग़फ़िरत करने वाला भी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, अब वाज़ेह हो गया मग़फ़िरत। तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम वयदखिलकुम जन्नातन तजरी वयदखिलकुम जन्नातन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जन्नातन मिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, खालिसाना तौबा करें। खालिसाना तौबा करें तो क्या होगा? परवरदिगार आलम तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। किया है ना हर की मिसाल, जिंदगी भर दुश्मन के साथ, आखिर में तौबा किया, इमाम ने माफ़ कर दिया, खुदा ने भी माफ़ कर दिया। इमाम ने क्या फरमाया आखिर में जब गए ना सिरहाने पे, कहा अंत हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा, आप दुनिया में भी आज़ाद थे, आखिरत में भी आज़ाद हैं। सवाल जवाब के बगैर तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। जन्नत तजरी मिन तहतिहल अनहार होगा, खुदावंद आलम उस जन्नत में दाखिल कर देगा जिसकी नहरें बहती हैं। अच्छा ये आया नाजिल हो गई ना, आया नाजिल होने के बाद अब शैतान परेशान है, परवरदिगारा क्या किया जाए कि एक आया नाजिल हो गई है जिसकी वजह से तौबा करने से तमाम जन्नती बन जाते हैं, तमाम के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, हमारी सारी मेहनतें ज़ाया चली गई, क्या किया जाए? तवज्जो चाहूँगा अज़ीज़ों, पैगंबर ने एक मेयार बता दिया। देखें, अगर आपने शैतान से कई फरसत दूर रहना है ना, 3-4 काम करें। क्या? रोज़ा रखें, और रोज़ा आतिश जहन्नम को क्या करता है? सियाह कर देता है। और सदका दे दे, सदका क्या करता है? शैतान की कमर को तोड़ देता है। तवज्जो चाहूँगा, सदका क्या करता है? शैतान की कमर को तोड़ देता है। अमल सालेह इंजाम दे दे तो अमल सालेह से क्या होगा? शैतान का सल्ता और आगायत ख़त्म होगी। और उसके बाद क्या करें? इस्तिग़फ़ार करें। इस्तिग़फ़ार करने से क्या होता पता है? रग हयात शैतान की रग हयात कट जाती है। अलैके बिल इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार करे। अब इस्तिग़फ़ार की बात आ गई ना, इमाम के खिदमत में एक आ गया, अमीर अल मोमिनीन के खिदमत में, मौला मेरे बच्चे नहीं होते हैं, क्या करूँ? अलैके बिल इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार करें। आ गया मौला खुशहाली है, पानी की ज़रूरत है, अलैके बिल इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार करें। मौला मैं गरीब हूँ, गरीबी को ख़त्म करने के लिए क्या करें? अलैके बिल इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार करें। तवज्जो चाहूँगा, इस्तिग़फ़ार अभी का माना असली क्या है मैं अभी बता दूँगा। इस्तिग़फ़ार करें, सभी को कहाँ इस्तिग़फ़ार करें? साइल ने सवाल किया, मौला सवाल करने वाले तो बहुत थे लेकिन जवाब आपने एक ही दे दिया। कहा ये मैं नहीं, ये कुरान आए, कुरान ये कहता है वल्लज़ीना, कुरान में क्या है? कुरान में इरशाद होता है जनाब, परवरदिगार आलम इरशाद करता
इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफूरुर रहीम युरसिलुस समा अलैकुम मिदरारा। आप लोग इस्तिग़फ़ार करें, दरख्वास्त पेश करें, गफूरुर रहीम है। तो खुदा क्या करेगा जब दरख्वास्त पेश करेंगे ना, युरसिलुस, देखिए दरख्वास्त एक होता है, मकासिद नियात मुख्तलिफ होती हैं, दरख्वास्त पर लिखे जाते हैं। तो युरसिलुस समा अलैकुम मिदरारा, परवरदिगार आलम अगर खुशहाली है तो मूसलाधार पानी बरसा देगा। व युमदिदकुम बिअमवाल व बनीन, औलाद और अमवाल के ज़रिए से आपकी कमर को मजबूत कर देगा। अगर औलाद का मसला है ना, औलाद भी इनायत करेगा, गरीब है माल का मसला है तो माल भी इनायत करेगा। व युमदिदकुम बिअमवाल व यजअल लकुम जन्नात व यजअल लकुम अनहारा, जन्नत आपके लिए और नहरें और जन्नत आपके लिए क्या करेगा, मुहैया करेगा। वयजअल लकुम जन्नात, बागात तुम्हें इनायत करेगा। खुशहाली है ना, बाग खुश्क हो रहा है, बाग तुम्हें इनायत करेगा। और नहरें बहती हैं ना, नहरें खुश्क हो गई है। वयजअल लकुम अनहारा, और नहरें बहेंगी, आप इस्तिग़फ़ार करें। ये कुरान है, रविश कुरान है, ये तालीम कुरान है। आप इस्तिग़फ़ार करें, खुदावंद आलम आपको अता करेगा। 3 लफ्ज़ है अजीज़ों। पहला लफ्ज़ क्या है? पहला लफ्ज़ है इस्तिग़फ़ार, एक लफ्ज़ है मग़फ़िरत, एक लफ्ज़ है इस्तिग़फ़ार, एक लफ्ज़ है तौबा। इस्तिग़फ़ार का माना दरख्वास्त पेश करना, तौबा का माना डायरेक्ट जाके माज़रत ख़ाई करना, और मग़फ़िरत मरबूत है खुदा से, तलब मग़फ़िरत बंदे से मरबूत है, मग़फ़िरत गुनाहों को बख्शना खुदा से मरबूत है। मैं एक मुख्तसर सी मिसाल के ज़रिए से समझाऊंगा, इंशाअल्लाह आपको समझ में आएगा, तवज्जो चाहूँगा। मिसाल ये है, मसलन एक फैक्ट्री है, शिरकत है, फ़ारसी में शिरकत कहते हैं, उर्दू में फैक्ट्री। मालिक हैं, उसके तहत में 10, 15, 20, 40, 50, 100, 200 अफराद काम करते हैं। एक बंदे को निकाल दिया किसी गलती की वजह से, तवज्जो चाहूँगा, गलती हो गई, निकाल दिया। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पीने के लिए कुछ भी नहीं है, मुश्किलात हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, परेशान होता है, परवरदिगारा क्या करो। ये जाता है उसके पास, मतलब उसका बेटा या एक ऐसा शख्स जो उसके लिए कोई अजीज है, उसकी बात को नहीं टालता है, ऐसे शख्स के पास जाता है, मैनेजर के पास, कहता है मालिक आपकी बात को नहीं टालता है, किसी भी वक्त नहीं टालता है, आपका बड़ा एहतराम करता है, इज्जत करता है, नहीं टालता है। एक काम करें, क्या मेरी सिफारिश करें, घर में कमाने वाला कोई नहीं है। ये क्या कहता है, जाओ दरख्वास्त लिखो, दरख्वास्त लिखो, मैं दे दूंगा। ये दरख्वास्त लिखता है, लिख के लाता है और ये मालिक के पास ले जाता है, कहाँ ये मसला है, इनको बख्श दे। मालिक कहता है याद रखो, अगर आप नहीं लाते ना, मैं इसको कबूल नहीं करता, बड़ी गलती करी है, लेकिन आपकी बात को मैं नहीं टालता, तो जो चाहूँगा, हाँ आपकी बात को मैं नहीं टालता, लिहाजा आपकी बात मेरे लिए मुहिम है, लिहाजा मैंने बख्श दिया, माफ़ कर दिया। लेकिन एक बात है, उससे जाकर कहो आके मुझसे माजरत खाई करे, माजरत मांगे, माजरत खाई करे। ये जाता है उसके पास, जाके माजरत खाई करता है, उसके खातिर बख्श देता है। अब समझ में आ गई बात। यही वजह है इंसान क्या करता है, तलब मग़फ़िरत करता है, दरख्वास्त पेश करता है आल मोहम्मद के खिदमत में, परवरदिगारा मैंने आल मोहम्मद को दे दिया है, आल मोहम्मद के खिदमत में, या आल मोहम्मद ये मेरी हवाई शरिया हैं, आपकी बात परवरदिगार आलम रद्द नहीं करता है, आप परवरदिगार आलम के लिए बहुत अजीज़ हैं, लिहाजा मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैं ख़ताकार हूँ, लिहाजा मेरी हवाई शरिया मेरी हाजतों को कबूल फरमाएँ और आप सिफारिश फरमाएँ। तो फरमाने के बाद आप दरख्वास्त लिखते हैं, आल मोहम्मद को वसीला करार देते हैं, वसीला करार दे के सजदे में जाकर डायरेक्ट खुदा के हुजूर में जब माजरत खाई करते हैं, सजदे में जाके तौबा करते हैं, तो परवरदिगार आलम कहता है तुमने आल मोहम्मद को वास्ता करार दे दिया है और आके सर भी झुकाया है, तो अब मैं तुम्हारे गुनाहों को सारे गुनाहों को बख्श दूंगा। अब बात समझ में आ गई, यस्तग़फिर लकुम, अब मैं सारे गुनाहों को बख्श दूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इंसान यही करता है, वल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम। इंसान खताकार है, वल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन,
اور ظلم جب ظلم کرتا ہے، جب مختصر سا گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد پشیمان ہوتا، پروردگارا میں نے گناہ کیا ہے، یہ حضور خدا تو دیکھتا تھا، اب میں خدا سے کہاں چھپ سکتا ہوں، چلو بندوں سے چھپ گیا، خدا سے کیا کروں، لہٰذا آگے کیا کرتا ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا لِلَّهِ، تو جا کے استغفار کرتا ہے، گناہوں کے حوالے سے درخواست پیش کرتا ہے، تو مجھے بتائیں درخواست پیش کرنے کے بعد، اہل بیت کو واسطہ قرار دینے کے بعد معاف کرنے والا خدا کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ پھر کہتا ہے بندہ آپ کو احساس ہوا نا وجود خدا کا، میں ہوں، تو بس احساس ہوا، احساس ہوتے ہوئے آپ نے سر رکھا ہے نا سجدے پہ، اب میں آپ کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ اسی لیے پروردگارہ، اسی لیے پیغمبر مثال دیتے ہیں، مثل اہل بیت، سنیے گا آخری کلمات ہیں، آخری لمحات ہیں، وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، مثل اہل بیت کمثل حتۃ من بنی باب حتۃ من بنی اسرائیل، جو بیت المقدس گئے ہیں وہاں ایک باب ہے جس کا نام ہے باب حتہ۔ حتہ کا معنی یہ ہے کہ توبہ کرنا، مغفرت کرنا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، یہ معنی ہے حتہ ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا فَادْخُلُوا الْبَابَ سُجًّا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اب توجہ چاہو، پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں میری اہل بیت کی مثال باب حتہ کی مثال ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں اصحاب آئے، موسیٰ کے چاہنے والے، یا نبی اللہ، یا نبی خدا ہمیں بتا دیں کہ ہمیں ایک ایسا ترکیب بتا دیں جس کی وجہ سے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ پیغمبر نے فرمایا دیکھیں ایک ترکیب ہے، خدا نے کہا یہ ترکیب بتاؤ، پیغمبر نے فرمایا ایک ترکیب ہے، سب سے پہلے یہ کہ ولایت یا دائرے نبوت میں داخل ہو جاؤں، نبوت میں داخل ہونے کے بعد فادخلوا الباب سجا، اس دروازے میں داخل ہو جاؤ یہ کہتے ہوئے پروردگارہ مجھے معاف کیجئے، وقولوا حطہ، باب وقولوا حطہ کہیں، وقولوا حطہ، پروردگارہ مجھے حطہ معاف کر دیجئے، میں گناہگار ہوں، جب آپ یہ کہیں گے نا تو وقولوا حطہ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، خداوند عالم کہے گا میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، خداوند عالم تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، دائرہ نبوت میں داخل ہو جائیں، ہونے کے بعد جاؤ نبوت کو واسطہ قرار دیتے ہوئے، رسالت موسیٰ کو واسطہ قرار دیتے ہوئے جاؤ گناہوں کی مغفرت طلب کریں تو پروردگار عالم آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں میری اہل بیت کی مثال باب حتہ کی مثال ہے، اگر کوئی شخص آل محمد کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے اللہ سے طلب کرے، پالنے والے میں نے آل محمد کو وسیلہ قرار دیا ہے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے گناہوں کو، تو خداوند عالم کہتا ہے اہل بیت میرے لیے عزیز ہے، ان کی سفارش کو میں رد نہیں کر سکتا، اے بندہ تم نے اہل بیت کو وسیلہ قرار دیا ہے اور آ کے معذرت خواہی کری ہے تو بس میں تمہارے تمام گناہوں کو بخش دوں گا۔ یہ ہے مقام اہل بیت۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ کے تلاش میں رہیں۔ ما معنی الوسیلہ، وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ یہی آل محمد ہیں، آل محمد وسیلہ ہیں پروردگار عالم تک پہنچنے کے لیے۔ من عرفہم فقط عرف اللہ، پرسوں بھی میں نے آپ کے خدمت میں ذکر کیا، بیان کیا، جس نے آل محمد کو جانا پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ ومن جہل عنہم فقط جہل اللہ، جو آل محمد سے جاہل رہا وہ خدا سے جاہل رہا۔ ومن استمسک بہم فقط استمسک اللہ، جو آل محمد سے متمسک رہا وہ خدا سے متمسک رہا۔ وسیلہ نجات ہیں، موضوع بھی ہمارا نجات ہے، راہ نجات ہے۔ راہ نجات بشر کے لیے قرآن اور آل محمد ہیں۔ یہ کوئی تمہارے نظر میں جنت استبل نہیں ہے کہ ہر کس و ناکس جنت میں چلا جائے۔ جنت میں وہی شخص جاتا ہے جس کی محبت قرآن اور آل محمد سے ہے۔ تبھی تو پیغمبر نے فرمایا میں دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، یہ دونوں جدا نہیں ہے۔
ہم نے قرآن کو دور رکھا ہے. یہ دونوں جدا نہیں ہے، یہ دونوں ساتھ چل رہے ہیں، قیامت تک ساتھ ہے، آب کوثر تک، حوض کوثر تک. اور یہ دونوں کی سفارش چاہیے. اگر کسی کو قرآن سفارش نہ کرے، کہیں اس نے مجھے ذلیل کر دیا، ذلیل کر دو، کیا اہل بیت سفارش کریں گے اس بدبخت شخص کے لیے؟ نہیں. اہل بیت نے، پیغمبر نے تو دونوں کو ساتھ میں رکھا ہے، لیکن ہم نے جدا کر دیا ہے. ہم نے آل محمد کو الگ کر دیا ہے، قرآن کو الگ کر دیا ہے. قرآن کو تخشے میں رکھتے ہیں، 1 کلو 10 کلو مٹی بیٹھ جاتی ہیں، اور کوئی مر جاتا ہے تو کھولتے ہیں اور کسی کو دیتے ہیں، یہ لو قرآن تلاوت کرو. یہ حالت ہے ہماری. نورانی انسان جنت میں، سن لو، جنت میں نور جاتا ہے. شب مغفرت ہے نا، جنت میں نور جاتا ہے. جب تک انسان گناہ میں مبتلا ہے، گناہوں کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا ہے. نورانی بننے کے لیے آل محمد سے متمسک، قرآن سے متمسک ہونا ضروری ہے. جب تک متمسک نہیں ہوگا تب تک نجات نہیں مل سکتی ہے. آج شب مغفرت ہے اور شب دعا ہے. شب دعا ہے. اسی لیے امام معصوم نے فرمایا، امام حسین عباس اسی ایک دن پہلے شہید ہو سکتے تھے، کہا نہیں، آج آخری رات ہے، یہ رات بھی نامہ اعمال میں ثبت ہو. آج کی رات استغفار کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، ودا کرتے رہیں. آج کی رات ایک رات کی مہلت مانگو. عباس، پتہ نہیں آپ کو، انی احب تلاوت القرآن، عباس میں قرآن کی تلاوت کو دوست رکھتا ہوں. کون کہتا ہے؟ امام حسین. عباس آپ کو پتہ ہے نا میں قرآن کی تلاوت کو دوست رکھتا ہوں تاکہ آج کی رات قرآن کی تلاوت کرتا رہوں. انی احب الاستغفار. عباس آپ کو پتہ ہے نا حسین استغفار کو دوست رکھتا ہے تاکہ آج کی رات میں استغفار کرتا رہوں. تاکہ آج کی رات استغفار کرتا رہوں اور قرآن کی تلاوت کرتا رہوں. ہر خیمے میں جب بھی جاتے تھے حسین، یا قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، یا استغفار، یا راز و نیاز، یا نمازیں ہوتی تھیں، قرآن کی تلاوتیں ہوتی تھی. آخری رات ہے نا. برید نے کہا مولا توجہ چاہوں. انسان دیکھیں، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان، شیطان کے قدم پہ قدم نہیں رکھو. جب انسان شیطان کے قدم پہ قدم رکھتا ہے نا، کبھی کبھی ایسا کام کر جاتا ہے، وہ اس کے فکر سے بھی اوپر ہو جاتا ہے. وہ ایسا کام کر جاتا کہ وہ فکر ہی نہیں کرتا تھا کہ میں ایسا کام میں گرفتار ہو جاؤں، مبتلا ہو جاؤں. عمر سعد کہاں کہ برید نے کہا مولا مجھے اجازت دیجیے، عمر سعد کے پاس جانا چاہ رہا ہوں، آخری اتمام حجت کروں. برید مجھے پتہ ہے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ دعوت دیں گے، لیکن مجھے پتہ وہ آنے والا نہیں ہے. اس کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہے، رئی کی حکومت بسی ہے، وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. مولا اجازت دیجیے. اجازت مل گئی. فدخل علی خیمہ، عمر سعد کے خیمے میں داخل ہوا سلام کیے بغیر. کہاں؟ السنا مسلمان، مگر ہم مسلمان نہیں ہیں کیا؟ آپ نے کیوں سلام کیا؟ برید نے کیا کہا؟ عمر سعد اگر تم مسلمان ہوتے نا، حسین کے بچوں کو پیاسا نہیں رکھتے ہیں، آل محمد کو پیاسا نہیں رکھتے، تم مسلمان ہوتے. پھر کہا عمر سعد کیا ہو گیا تمہیں؟ مگر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ فرزند زہرا ہے. عمر سعد کیا کہتا پتہ ہے؟ مجھے پتہ ہے یہ فرزند زہرا ہے، میں اگر اسے شہید کروں یہ بھی پتہ ہے مجھے جہنم میں لے جایا جائے گا، لیکن اس کے باوجود کیا کروں، رئی کی حکومت مجھے نہیں چھوڑتی ہے. رئی کی حکومت کی وجہ سے مجبور ہوں. اتمام حجت کیا لیکن باس نہیں آیا. اچھا رئی کی حکومت ہاتھ میں آ گئی. رئی کی حکومت مولا نے کہا تھا دیکھیں ایسا نہیں کریں، میرے ساتھ جنگ نہیں کریں، اب بھی وقت آ جاؤ، رئی کی حکومت بھی تمہاری نصیب میں نہیں ہوگی. نصیب میں نہیں ہوئی، اس سے پہلے نصیب میں نہیں ہوئی عزیزو. لیکن عصر کا وقت جب آ گیا نا، ایک مرتبہ عالم خواب میں تھی حضرت ام سلمہ. خواب کے عالم میں کیا دیکھتی ہیں؟ گریبان چاک کیے، سر و صورت پہ گرد و غبار ہے،
अम्मा सर पे नहीं है, नंगे पैर गिरिया करते हुए खातमुल अंबिया आए हुए हैं। उम्मे सलमा तुम आराम कर रही हो, मेरा घर उजड़ चुका है, उजड़ गया है। आगा क्या हो गया? कहा मेरा हुसैन शहीद हो गया है, मेरा घर उजड़ गया है, मेरा अकबर शहीद हो गया है, मेरा कासिम शहीद हो चुका है। अजीजान मोहतरम, एक मर्तबा डर के मारे उस खा के करबला के तरफ जाती है, देखती है खून जोश मार रहा है, गिरिया उबका शुरू हुआ, मदीने की खवातीन जमा हुई। क्या हुआ? उम्म सलमा ने कहा मेरा हुसैन शहीद हुआ है, मेरे अकबर शहीद हुआ है, मेरा अब्बा शहीद हुआ है। अजीजों, यही वक्त था, एक ऐसा वक्त भी आया, एक मर्तबा मौला ने शहजादी से कहा, मैं हुसैन की पूरी मौला के मकसद बयान नहीं कर सकता, ये आप याद रखिए, वक्त इशारा कर रहा हूँ। एक मर्तबा मौला ने कहा, फिजा वो कमीज जिसे मेरी माँ ने करबला के लिए तैयार किया था उसे लाइए, और शहजादी को न दिखाना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एक मर्तबा फिजा लेके आ रही थी, शहजादी की नजर पड़ी, अम्मा फिजा क्या लेके जा रही है? नहीं बता पा रही है, बताओ तो सही। एक मर्तबा देखा माँ की यादगार लेके आ रही है, कहा फिदा मुझे दीजिए। शहजादी ने ले लिया, मौला के खिदमत में आई, भैया पता है किस तरह से माँ ने तैयार किया है? आखिरी लम्हात में एक हाथ जख्मी पहलू पे रखकर एक हाथ से तैयार करते हुए सीते हुए ये कहती थी, मेरे लाल, मेरी बेटी ज़ैनब याद रखे करबला में तुम्हारी माँ नहीं होगी, लिहाजा मेरे बदले में इसे पहनाना और मेरे बदले में तुम्हारे भाई के गले का बोसा लेना। भैया एक मर्तबा शहजादी ने पहना लिया, पहनाने के बाद और गले का बोसा भी ले लिया। बोसा के बाद हुसैन खिमगा से निकले, नजर यमीनन व यसारा, कभी दाएं तरफ देखते हैं, कभी बाएं तरफ देखते हैं, कभी मक्तल के तरफ देखते हैं और कहते हैं मेरे अब्बास, मेरे कुव्वत बाजू, अब हुसैन को सवार करने के लिए कोई नहीं रहा, मेरे लाल अकबर हुसैन को, तेरा बाबा को सवार करने के लिए कोई नहीं रहा। एक मर्तबा खिमगा का पर्दा उठा, शहजादी आई, भैया ज़ैनब आपको सवार करने के लिए तैयार है। मौला ने 10 बुलंद किए, पालने वाले मेरी बहन को सब्र इनायत फरमाए। शहजादी कहने लगी, इससे भी कोई बड़ा सब्र हो सकता है? बहन मौत की सवारी भाई के लिए तैयार कर रही है, इससे भी कोई बड़ा सब्र हो सकता है। अजीजों, एक मर्तबा मौला सवार हुए, आगे बढ़े, हवा हवार ने आगे बढ़े। एक मर्तबा जुलजना रुका, मौला ने देखा जुलजना के समून से हजरत सकीना लिपटी हुई है। मेरी लाल क्या हो गया? कहा बाबा मैं एहसास कर रही हूँ शायद यही आखिरी मुलाकात हो, एक मर्तबा आगोश में मुझे लीजिए। शहजादी को आगोश में लिया, एक मर्तबा आवाज आई, ए सकीना हम भी इंतजार कर रहे हैं, मेरे लाल को छोड़िए। सकीना को मौला ने कहा, मेरी बेटी याद रखो मेरी और आपकी मुलाकात शाम के जिंदान में होगी। सकीना आई, ये मेरा और आपके दरमियान में राज रहेगा। सकीना आई, शहजादी पूछती है, बेटा बताओ तो सही बाबा ने क्या कहा? इतना कहा सकीना ने, बाबा ने कहा शाम 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 शाम। अजीजों, एक मर्तबा हुसैन आगे बढ़े, फिर पीछे आए, अम्मा फिजा को बुलाया, कहा अम्मा फिजा मुझे बताए मेरे और आपके दरमियान क्या हैसियत है? कहा अम्मा फिजा ने कहा, मेरे लाल मैंने माँ के तरह आपको पाला है। कहा माँ की हैसियत है? कहा मेरी माँ होना, जब मेरी माँ हो तो मैं जा रहा हूँ, ये मेरी और आपकी आखिरी मुलाकात है, मेरी बेटी सकीना का ख्याल रखना। अजीजान मोहतरम, हुसैन चले,
آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ جنہوں نے اہتمام کیا ہے ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما، جو اس کار خیر کے حوالے سے زحمات کر رہے ہیں پالنے والے ان کے تمام گھر والوں کو صحت سلامتی عنایت فرما اور انہیں خیر و گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، جہاں کہیں بھی مولا کے ماننے والے ہیں سب کی حفاظت فرما۔ ماتم حسین و صلی اللہ علیہ وسلم۔